ଆମର दिन पर दिन मास पर मास वर्ष पर वर्ष अतिक्रम करी आज ये आभासी सत्संग 1562तम दिवस आज उपनीत ये अव्याहत भाव सत्संग कार्यक्रम आग को आग चली आज क्रम आम समस्ते प्रातः कालीन आभासी सत्संग समस्ते युक्त हो प्रिय परम भाव भावायित हवाई जो अपूर्व सुजोग ये जो भव्य दिव्य अलभ्य कोटि पुण्य फल प्राप्त मार्ग सत्संग ये सत्संग युक्त सत्संग को सुंदर भाव अग्रगति करुवा परिताड़ित करुवा आमर सत्संग अग्रणी सत्संग युक्त होता अन्य समस्त विज्ञ प्राज्ञ अभिज्ञ वर्षियान वयस्क वरिष्ठ समस्त ऋतुदेवता मंडली अधर्य जाजक कर्मी मंडली प्राणर गुरुभ्रता मंडली भक्तिमती स्नेहमयी जननिकुल सत्संग प्रेमी सत्ता प्रेमी जीवन प्रेमी समस्त सज्जन मंडली छोट छोट पिलाए समस्त को मो अंतर जय गुरु आज मोर अहोभाग्य मुण गहन पुनराय युक्त होई प्रिय परमंकर भाव भावायित हवाई किसी समय जो अपूर्व सुजोग लाभ कर आज अहोभाग्यर अधिकारी आपण मैंने जो मान पुत प्रचेषार साधु उद्यम मानसिक युक्ततार ये कार्यक्रम वास्तव वास्तवायित हो चली परम पिता निकट प्रार्थना परम पिता समस्त प्रति प्रत्येक व्यक्तिगत जीवन ठार शारीरिक जीवन पर्यंत सर्वकुशल विधान करंतु आम जो मैंने युक्त अच्छे परम पिता समस्त मंगल विधान करंतु विश्व शांति रहू प्रभुंकर श्रीपाद पंकज सुंदर भाव सत्संग कार्यक्रम आग को आग गति कर चली प्रार्थना समय एवत आम सत्संग जो सत्संग जो कि आरंभ होम एक स्वतंत्र धारार सत्संग को अग्रगति कराऊे प्रार्थना समय हेले प्रार्थना ठार आरंभ हो प्रार्थना परे बाणीपाठ भजन कोरस कीर्तन ये आलोचना तापर समापनी ये भाव सत्संग धारा दे आम आग को गति करुचे आभासी सत्संग जो बड़े वास्तव सत्संग प्राक्टिकल सत्संग आम हो जाऊे से क्रम प्रार्थना समय प्रार्थना आरंभ हो जो सत्संग आम सब सत्संग प्रार्थना परे धर नाम ध्यान है नाम ध्यान पर आम बाणीपाठ करुचे सत्यानुसरण हो नारी नीति हो स्वास्थ्य सदाचार ये नारी नीति अवश्य आपणकर पाठ होनी केउंटी केउंटी पाठ होची जोंटी पाठ होची से माने जानि ना नारी नीति पाठ होपे बंद हो जाइछि बोली आपण माने जानिचंती बंद कर दैछन जेमती ए आभासी सत्संग बंद हवा पई लेखा बाहरला ओरिजिन रे बाहरची आलोचना रे बाहरची कोड सब बाहरची बोली अनेक भाव रे कथावार्ता हैला कि आपण माने पढ़ी नांती बोली बोधे ए आभासी सत्संग को बंद करना एया बोधे सही क्रम रे बोध हुए ए नारी नीति पाठ हबनी बोली आपण माने कोड सुनिचंती जानिचंती लेखा बाहरची पाठ करनांती कोड कोडी पाठ भी करूचंती जा हो तनिक कथा जाउनी आमे जो पाठ करूचे स्वास्थ्य सदाचार सूत्र ग्रंथ प्रवर्तन करा जायछि करुणा ठारू अवश्य आश्रम रे ग्रंथ पाठ होनी जा हो आमे करे चालुछे आमे तापरे भजन कीर्तन ये सब करूचे ये सब करिवार बाणीपाठ करिवार सत्संग रे उद्देश्य कौन कारण कौन ए विषय टिके चिंता करिवा आमर बाणीपाठ हो कि भजन परे आमर शरत भाई आज अग्रगति करुछन सत्संग को केते भाव रे प्रशंसा करुछन बढ़िया गीत बोलले एमती गीत बोलले गीतर माने या आधे या लेखा हैची एमती अछि एमती बोधे न कहिले से गीत जे बोलछन ता पर ना जदी के डाकी बे आसीबेनी बोधे छी आ नाइ मते प्रशंसा करलनी मु काई गीत बोलिया आमे तापर कीर्तन भी होची
ଆଉ କହିବା ପରେ ଆଜି ପବିତ୍ର ଭାଇ ଏତେ ବଢିଆ କହିଲେ ଯେ ଏତେ ଅଭିଜ୍ଞ ଲୋକ ଏମିତି ଯଦି ମତେ ଏମିତି ପ୍ରଶଂସା ନ କରିବେ ଆର୍ଥରୁ କହିଲେ ବିଜ୍ଞାନ ଭାଇ ଯଦି କହିବେ ନା 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 ମୁଁ ଯୁକ୍ତ ହେଇଥିଲି ମତେ କିଛି ପ୍ରଶଂସା କଲେନି ମୁଁ କାହିଁ ଯୁକ୍ତ ହେଇ କହିବି ଆଉ ଯାହା ଦରକାର ନାହିଁ ମୋର ଆଉ ଏଇଆ ବୋଧେ ବାସ୍ତବତାକୁ ଫେରି ଆସିବା ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ଯୋଉ ବାଣୀପାଠ ହଉଛି ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ ହଉଛି ଯେ ଭଜନ ପରିବେଷଣ କରୁଛନ୍ତି ଆମେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କରୁଛେ କୀର୍ତ୍ତନ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କରୁଛେ ଏଇ ପ୍ରଶଂସା ପାଇବା ପାଇଁ ସେ ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ କରୁଛନ୍ତି ଏଇ ବାହାବା ପାଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ରଞ୍ଜେଇ ମଞ୍ଜେଇ କଥା କହୁଛି ନା ଆର କିଛି କିଛି ଗୋଟେ ବାସ୍ତବ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରହିଛି ବାଣୀ ପାଠ ସତ୍ୟାନୁସରଣ ପାଠ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଦାଚାର ସୂତ୍ର ପାଠ ଆର କିଛି ଗୋଟେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅଛି ନା ନାଇଁ ଭାବିବା ସମସ୍ତେ ଯଦି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅଛି ମନେ କରନ୍ତୁ ଯିଏ ସଙ୍ଗୀତ ବୋଲୁଛନ୍ତି ସେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସଙ୍ଗୀତ ବୋଲୁଛନ୍ତି এইটা ସେ ଦେଖେଇ ହବା ପାଇଁ ବୋଧେ ବୋଲୁଛନ୍ତି ଏମିତି ସୁନ୍ଦର କରି ବୋଲିଲେ ଅନ୍ୟମାନେ ବାହାବା ଦେବେ ଗୋଟେ ତାଙ୍କର ସିଂହ ଦିଟା ଉଠିବ କି ତାଙ୍କର ସାଧନା ସ୍ତରରେ ଆହୁରି ଉନ୍ନତି ହବ ଦୀକ୍ଷା ସାର୍ଥକ ହେଇ ଉଠିବ ଏଇଆ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ମୁଁ କହୁଛି ଆପଣମାନେ ଶୁଣିକି ଯେତେ ବାହାବା ଦେବେ ମୋର ଜୀବନ ସେତେ ସାର୍ଥକ ହେଇ ଉଠିବ ଧନ୍ୟ ହେଇ ଉଠିବ ଏହା ତ ବାସ୍ତବତାକୁ ଯଦି ଆମେ ଅନୁଧ୍ୟାନ ନ କରିବା ବର୍ଷ ପରେ ବର୍ଷ ଦିନ ମାସ ବର୍ଷ ଅତିକ୍ରମ କରି ଗଲେ ବି ସେଟା ଜନମ ଭରି କରିଲି ଓର୍ଜ ସବୁ ଶ୍ରମ ପଣ୍ଡ ହବ ଯୋଉଟା ଅଛି ବାଣୀ ଇଷ୍ଟ ପଦରେ ଅନୁରାଗ ବନା ଜପ କଲ ଲାଭ କି ଜନମ ଭରେ କରିଲି ଓର୍ଜ ଫଳ ହେବ ଫାଙ୍କି ଏ ବାଣୀଟା ଠାକୁରଙ୍କର ବାଣୀ ବୋଧ ହୁଏ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ମନେ କରନ୍ତୁ ଇଷ୍ଟ ପଦାରେ ଅନୁରାଗ ବିନା ତାହେଲେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ତା ସାର୍ଥକତାରେ ହବ କି ଆମେ କଣ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଆସିଛେ ପ୍ରଶଂସା ପାଇବା ପାଇଁ ବାହାବା ପାଇବା ପାଇଁ ପରମ ପିତା ଯଦି ସତ୍ୟରେ ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ ସେ କଣ ମୁଁ କୋଉ ଭାବରେ କହୁଛି କିଏ କୋଉ ଭାବରେ ବୋଲୁଛି କୀର୍ତ୍ତନ କରୁଛି ତାକୁ ପ୍ରଶଂସା ବାହାବା ନ କଲେ ପ୍ରଭୁ କଣ ଜାଣିପାରିବେନି ସେଦିନ ତ ଠାକୁର ବସିଛନ୍ତି ପ୍ରାତଃକାଳ ଠାକୁର ପ୍ୟାରିଦାଙ୍କୁ କହିଲେ ଏ ଟିକେ ପାଇଖାନା ଯିବି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପଚାରିକିରି କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଟିକେ ପାଇଖାନା ଯିବି ନା କଣ ଠାକୁରଙ୍କର ଏଇ ପାଇଖାନା ଯିବାର ଯୋଉ ପରମିଶନ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଠାକୁର ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କ ନିକଟରୁ ମୁଁ ଟିକେ ପାଇଖାନା ଯିବି ନା କଣ ପ୍ୟାରିଦା ଠାକୁରଙ୍କୁ ପାଇଖାନା ନେଇଗଲେ ପାଇଖାନାରୁ ଠାକୁର ଆସିଲେ ଗୋଡା ହାତ ଧୋଇ ଭଲମନ୍ଦ କରି ଲୁଗା ବଦଳି ପୁଣି ଆସିଲେ ପୁଣି ବସିଛନ୍ତି ଅଳ୍ପ ସମୟ ପରେ କହିଲେ ମୁଁ ପୁଣି ଯିବି ଏମିତି ବାର ବାର ଗଲେ ପ୍ୟାରିଦା ଆସିଲା ସବୁ ବସିଛନ୍ତି ସେମାନେ ସବୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ କହିଲେ ଆଜି ତ ସେମିତି କାଲି ବି କିଛି ଠାକୁରଙ୍କର ଖାଦ୍ୟରେ ସେମିତି କିଛି ତ ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ଠାକୁରଙ୍କର ପାଇଖାନା କାହିଁ ହଉଛି ତେଣୁ ପ୍ୟାରିଦା ଠାକୁରଙ୍କୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଠାକୁର କାଲି ତ ଖାଇବାରେ ତ କିଛି ଆପଣଙ୍କର ଏମିତି କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ କଣ ପେଟ କଣ କାଟୁଛି ପାଇଖାନା ହେଉଛି କାହିଁକି କଣ ହେଇକି ଏମିତି ଠାକୁର ସେଠି ଚୁପ୍ କରି କହିଦଉଛନ୍ତି ମାନେ ଆମେ ଏ ଘଟଣାଟାକୁ ଅନ୍ୟ ଭାବରେ ବି କହୁ କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ ଯୋଉ ଭଳି ଲେଖାଯାଇଛି ତାର ଅର୍ଥ ମାନେ ଯେମିତି ଲେଖାଯାଇଛି ଘଟଣାର ପ୍ରକୃତ ଗତିଟା କିପରି ସେଇଟା ମୁଁ କହୁଛି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ପଚରାଗଲା ଡ୍ୟୁଟି କରିବା ସକାଳ ଆଉ ନିଜ କର୍ମ ଯିବା କୁଆଡେ ଯିବେ ବୋଲି ଭାଇ ମାନେ କହୁଛନ୍ତି ବିନୋଦ ବିହାରୀ ସାହୁ ଭାଇ ଆଉ କୋ ଭାଇ ଏମିତି ହଉ ଅଜାଣତରେ ଖୋଲି ଯାଇଛି ଠିକ ଅଛି ଯେତେବେଳେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପଚରା ଠାକୁର ଚୁପ୍ କରି କାନରେ କହିଦଉଛନ୍ତି ଅନ୍ୟମାନେ ଶୁଣିଲେ ଆସ୍ତେ କିନ୍ତୁ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି କେଜାଣି ଇଏ ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ପଚା ଜଲ୍ପି ଦେଇଛି ବୋଧେ ଆଉ ଖୁଆଇ ଦେଇଛି ବୋଧେ ଆଉ ଏଇଠି କଥାଟା ରହିଗଲା ଠାକୁରଙ୍କର ଏ ଘଟଣାଟା ଏଇଠି ରହିଲା କିଛି ଦିନ ଗଲା ମସିହା ବୋଧେ 64 କି 65 ମସିହା ହବ 65 ମସିହା ଠାକୁରଙ୍କର 64 କିମ୍ବା 65ତମ ଜନ୍ମ ଉତ୍ସବରେ ବହୁ ଭାବରେ ଗୁରୁ ଭାଇ ମାନେ ସବୁ ଆସିଛନ୍ତି ଠାକୁରଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମୀ ଦଉଛନ୍ତି ପ୍ରଣାମ କରୁଛନ୍ତି ଭଲ ଭଲ କରୁଛନ୍ତି ସବୁ କଥା କରୁଛନ୍ତି କଲିକତାର ଦମଦମରୁ ଗୋଟେ ପଡା ଗାଁରୁ
ଜଣେ ଭାଇ ବି ଆସିଛନ୍ତି ସେଠୁ ସେ ଯେତେବେଳେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଆସିକିରି ହାତ ଯୋଡ଼ି ପ୍ରଣାମ କରିକି ଗଲେ ଠାକୁର ସେଠୁ ଜଣକୁ କହିଲେ ତାକୁ ଡାକିଲି ଜଣେ ଭାଇ ଯାଇକି ତାଙ୍କୁ ଧରିଲେ ଠାକୁର କହିଲେ ହଁ ଡାକ ତାକୁ ସେ ଭାଇ କହିଲେ ଠାକୁର ତୁମକୁ ଡାକୁଛନ୍ତି ସେ ଭାଇ କହୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ମତେ ଡାକୁ ନଥିବେ ମୁଁ ଛୁଆଡୁ ଆସିଛି ମୁଁ ଗୋଟେ ମୁଁ ପଢା ଗାଁରୁ ଆସିଛି କଣ ଅଛି ଠାକୁର ମତେ କାହିଁ ଚିହ୍ନିବି ଅନ୍ୟ କାହାକୁ ଡାକୁଥିବେ ମୁଁ ନୁହଁ ପୁଣି ସେ ଭାଇ ଆସିକିରି ଠାକୁରଙ୍କୁ କହୁଛି ସେ ଭାଇ ନାହିଁ କରୁଛି ନା ମୁଁ ତ କହିଲି ତାକୁ ଡାକିବାକୁ ସିଏ ନାହିଁ କଲା ତୁ ତାକୁ ଛାଡି ଦେଇ ଆଇଲୁ ଯାହା ତାକୁ କହିବି ମୁଁ ଡାକୁଛି ବୋଲି ତାକୁ ହିଁ ଡାକୁଛି ଏଠୁ ଆସିଲେ ଗଲେ ସେ ଭାଇ ଆସିକି ଠାକୁରଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କଲେ ଟିକେ ଭୟ ପାଇଯାଇଛନ୍ତି ଠାକୁର ଡାକୁଛନ୍ତି ବୋଲି ସତରେ କଣ ଠାକୁର ମତେ ଚିହ୍ନିଛନ୍ତି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଆସି ପ୍ରଣାମ କଲେ ଠିଆ ହେଲେ ଠାକୁର କାକୁତି ମିନତି ହଉଛନ୍ତି ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ହସି ହସିକିରି କହିଛନ୍ତି ତାକୁ ହେଲା ତୁ ସେଟା ଘରେ ସତ୍ସଙ୍ଗ କରିଲୁ ସେ ମିଠା ଦୋକାନରୁ ପଚା ମାଲ ଆଣି ଭୋଗ ଲଗେଇଦେଲୁ ଆରେ ତା ପୂର୍ବରୁ ତୁ ଟିକେ ବି ଚାଖିଲୁନି ହେଲା କେତେ ଥର ଯେ ପାଇଖାନା ଯାଇଛି ତା ପ୍ୟାରି ନିକଟରୁ ଶୁଣିନବୁରେ ଠାକୁର ଘଟଣାଟି ଏକଥା କହିଲେ ଆମେ ଏଇ ଘଟଣାଟାକୁ ଅନ୍ୟ ଭାବରେ ବି କହୁ ସତ୍ସଙ୍ଗ ହବ ଜଲିପି ଅର୍ଡର ଦିଆଗଲା ସେ ସେଠୁ ଶୁକ୍ରବାର ଛାଡିକିରି ଗୁରୁବାର ଘିନି ଆଇଲା ତାକୁ ରଖିଦେଲି ଏମିତି କହୁ କିନ୍ତୁ ଲେଖାଟା ଏଇଭଳି ମୋର କହିବାର କଥା ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସତ୍ସଙ୍ଗ କରୁଛେ ଏ ଘଟଣାଟା ଯଦି ସତ୍ୟ ତାହେଲେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସତ୍ସଙ୍ଗ କରୁଛେ ଠାକୁର ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ବିଦ୍ୟମାନ ନା ବିଦ୍ୟମାନ ନୁହନ୍ତି ବିଚାର କରିବା ସମସ୍ତେ ଠାକୁରଙ୍କ କଥା ଯୁଗେ ଯୁଗେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ତାଙ୍କ କଥା ରକ୍ଷା କରନ୍ତି ନାହଂ ତିଷ୍ଠାମି ବୈକୁଣ୍ଠେ ଯୋଗିନାଂ ହୃଦୟଙ୍ଗନା ଚ ମଦଭକ୍ତ ଯତ୍ର ଗାୟନ୍ତି ତତ୍ର ତିଷ୍ଠାମି ନାରାୟଣ ସେହି ନ୍ୟାୟରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସତ୍ସଙ୍ଗ କରୁଛେ ଆମ ମାନଙ୍କର କଥାବାର୍ତ୍ତା ଚାଲି ଚଳନ ଚିନ୍ତା ଚେତନା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଠାକୁର ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି ନା ଠାକୁର ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ସବୁ କିଛି କିନ୍ତୁ ଆମର ନିଘା ନାହିଁ ସେ ଦିଗକୁ ଆମର ଚେତନା ନାହିଁ ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ବସିବାକୁ ହେଲେ କେମିତି ବସିବା କଥାବାର୍ତ୍ତା କେମିତି କରିବା ଆଭାସୀ ସତ୍ସଙ୍ଗ ହଉଛି କେମିତି ଚାଲିଛି ଚାଲିଛି ଆମ୍ୟୁଜମେଣ୍ଟ ସେକରେ ଯଦି ୟାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିନେବା ସେଇଭଳି ଫଳ ବି ପାଇବା କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ମୋର କହିବାର କଥା ହଉଛି ଆମେ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଭଜନ ବୋଲୁ ବା ପୁସ୍ତକ ପାଠ କରୁ ସେଥିରେ ଯାହା ଲେଖା ଯାଇଛି ତାକୁ ଟିକେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବା ଅନୁଧ୍ୟାନ କଲା ପରେ ତାକୁ ଯଦି ଯୋଉ ଭଜନଟି ବୋଲିଲି ସେ ଭଜନରେ ଯୋଉ ଶବ୍ଦ ଲଗା ହେଇଛି ଯୋଉ ଭଳି ଭାବରେ ନେଇକି ମୁଁ ବୋଲି ସେ ଭାବରେ ଯଦି ମୁଁ ବୋଲିବା ବାଲା ଲୋକ ଯିଏ ବୋଲୁଛନ୍ତି ସେ ଯଦି ଯୁକ୍ତ ନ ହୁଅନ୍ତି ଭଜନ ବୋଲିଲା ବେଳେ କୀର୍ତ୍ତନ କଲା ବେଳେ ଭାଷଣ ଦେଲା ବେଳେ କହୁ କହୁ କହି ଯାଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ମନରେ ଯଦି ଅନ୍ୟ ଚିନ୍ତା ଥାଏ ଅନ୍ୟ ଭାବନା ସେତେବେଳେ ପ୍ରବେଶ କରୁଥାଏ ତାହେଲେ ଭଜନରେ ଯେଉଁ ଭାବ ସୃଷ୍ଟି ହବ ସେଇ ଭାବରେ ଭଜନ ବୋଳିଲା ଲୋକ ଭାବାୟିତ ହେଇପାରିବ ତ ତା ମନରେ ଯଦି ସେଇ ସମୟରେ ଅନ୍ୟ ଭାବନା ପଶୁଥାଏ କୀର୍ତ୍ତନ କଲା ବେଳେ କହିଲା ବେଳେ ସେଥିରେ ଏକାତ୍ମ ହୋଇ ଉଠିବା ନାହିଁ ଯେହେତୁ ମୁଁ କହିଲା ବେଳେ ଗାଇଲା ବେଳେ କୀର୍ତ୍ତନ କଲା ବେଳେ ଏକାତ୍ମ ହଉନି ସେ ଭାବ ମୋ ଅନ୍ତରରେ ସୃଷ୍ଟି ହଉନାହିଁ ସେ ଭାବ ଯେତେବେଳେ ମୋ ଅନ୍ତରରେ ସୃଷ୍ଟି ହଉନାହିଁ ସେଇ ଭାବରେ ମୁଁ ଭାବାୟିତ ହୋଇପାରୁନାହିଁ ଗୋଟେ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ପଦ୍ଧତିରେ ମୋ ଚଳନଟା ପରିଚାଳିତ ହେଇ ଚାଲିଛି ଆଗକୁ ଆଗକୁ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଯେମିତି ଯାହା ଫଳ ପାଇବା କଥା ତାହା ପାଉନାହିଁ ସେଥିପାଇଁ ଠାକୁର ଲେଖିଲେ ଯାହା କରି ଯାହା ପାଯାଏ ଯେପରି କରିଲେ ଯାହା ପାଇବାକୁ ହୁଏ ସେପରି ନ କରି ତାହା ପାଇବା ପାଇଁ ଉଦ୍ଗ୍ରୀବ ହବା ଅପେକ୍ଷା ବୋକାମି ଆଉ କଣ ଅଛି ମୁଁ ଯଦି ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଭାଷଣ ଦେଇକିରି ମୁଁ ଯଦି ଠାକୁରଙ୍କ କୃପା ପାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଥାଏ କେବଳ ଆଉ କିଛି କଥା ନାହିଁ ଯାହା ହବା କଥା ହବ ମୋର କହିବାର କଥା ଯାହା ଆମେ ବୋଲୁଛେ କହୁଛେ ଶୁଣୁଛେ ତା ଦେହରେ ଟିକେ ଏକାତ୍ମ ହବା ନହେଲେ ଆମେ ଜୀବନ ଆମର ବାସ୍ତବ ଦିଗ ଦେଇ ଗତି କରିବୁନି କାଲି ଗୋଟେ ଠାକୁରଙ୍କର ବିମୁଖ ନିଃସୃତ ବାଣୀ ଗୋଟେ କାଲି ଏ ଗ୍ରୁପରେ ଛଡାଗଲା ଛଡାଗଲା ପରେ ବିଜ୍ଞାନ ଭାଇ ସେ ବାଣୀଟାକୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପଢିଦେଲେ
ପଢିକି ଫୋନ କଲେ ପବିତ୍ର ଭାଇ ସେ ବାଣୀର ଶିରୋନାମା ଅଛି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ସଦାଚାର। ମତେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଫୋନ କଲେ ଭାଇ ଏ ବାଣୀଟା ଆପଣ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଦାଚାର ଗ୍ରନ୍ଥରୁ ପଠେଇଛନ୍ତି କାହିଁ ମୁଁ ପାଉନି ତ। ବାଣୀଟା ପୁଣି 1 ନମ୍ବର ଲେଖା ହେଇଛି, ସଦାଚାର ଗ୍ରନ୍ଥରେ ବାଣୀଟା ତ ନାହିଁ। ଠିକ କଥା, କିନ୍ତୁ ସେ ବାଣୀଟି ଅଛି ସମ୍ବିତ ଗ୍ରନ୍ଥରେ। ସମ୍ବିତ ଗ୍ରନ୍ଥର ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟର ପ୍ରଥମ ନମ୍ବର ବାଣୀ। ଯାହା ହଉଛି ସେ ବାଣୀଟି ହଉଛି ଏଇଆ, ଆମେ ସ୍ୱସ୍ତୟିନୀ ବ୍ରତ ଧାରୀ ହେଲା ପରେ, ଖାଲି ସ୍ୱସ୍ତୟିନୀ ବ୍ରତ ଧାରୀ ହେଲେ ଯେ ଏଇଆ କରିବା ନାହିଁ ତା ନୁହେଁ, ଆମର ପ୍ରତି ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ଆମେ ସ୍ୱସ୍ତୟିନୀ ବ୍ରତଧାରୀ ହଉ ବା ନ ହଉ, ଆମ ମାନଙ୍କର ପ୍ରତିଦିନର ଚିନ୍ତା ଚେତନା କଥାବାର୍ତ୍ତା ଚାଲିଚଳନ ଖାଦ୍ୟପେୟ କିପରି ହବା ଦରକାର, କିପରି ହେଲେ ଆମେ ମଙ୍ଗଳର କୋଳରେ ରହିବା, ଏଥିପାଇଁ ଠାକୁର ଏ ବାଣୀଟି ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଜନସମୂହକୁ ଜନଗଣକୁ ସତର୍କ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଆମମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ମାନେ ଏ ବାଣୀକୁ ଯେଉଁମାନେ ଆମେ ଠାକୁରଙ୍କ ଦୀକ୍ଷାରେ ଦୀକ୍ଷିତ ହେଇଛେ, ଆଜି ଯୋଡି ହେଇଛେ, ଆମେ ମାନେ ପାଠ କରୁଛେ ପ୍ରଥମେ, କଲା ପରେ ଏଇ ବାଣୀକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ମାନି ମାନି ଚାଲୁଛେ, ଅନ୍ୟମାନେ ଯେ ତାର ସନ୍ଧାନ ପାଉଛନ୍ତି, ଆରେ ଏଭଳି କଥା ଅଛି, ଏମିତି କଲେ ଭଲ। ଆଗରୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଦାଚାର ସୂତ୍ରକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉନଥିଲା, ଯେତେବେଳେ କରୋନା ଆସିଲା ଠାକୁର ତ ଏକଥା କହିଛନ୍ତି, ଆମେ ପାଠ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଯାହା ହଉ ବାଣୀଟିରେ ଠାକୁର ବାଣୀ ଦଉଛନ୍ତି ଆମେ ଶରୀରକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ, ଆମର ଶରୀରର ପ୍ରଥମ ଶରୀର ବିଧାନକୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଭାବରେ ପରିଚାଳନା କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମ ଉପାଦାନ ହଉଛି, ପ୍ରଥମ ମାଧ୍ୟମ ହଉଛି ଖାଦ୍ୟ। ଯେମନ ଅନ୍ ତେମନ ମନ। ଏ ଖାଦ୍ୟରେ ଯଦି ଆମେ ସାମାନ୍ୟତମ ଟିକେ ସତର୍କତା ଗ୍ରହଣ ନ କରିବା ତାହେଲେ କଣ ହବ? ଠାକୁରଙ୍କର ବାଣୀ, ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଯିଏ ଅନାଚାରୀ, ଅଭକ୍ଷ ଭୋଜି, ଅଗମ୍ୟାଗାମୀ, ବିଶ୍ୱାସଘାତକ, ଚୌର୍ଯ୍ୟ ବୃତ୍ତି ରତ, ଦୁଷ୍ଟ କର୍ମା, ଇଷ୍ଟ କୃଷ୍ଟି ବିମୁଖ, ସତ୍ତା ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନାର ବିରୁଦ୍ଧାଚାରୀ, ଏଇ ସବୁ କଥା ଠାକୁର କହିଲେ। ଏଇ ଗୁଣ ଗୁଡିକ, ଏଇଭଳି ଲୋକ ଯିଏ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ସାଧାରଣତଃ ଏମାନଙ୍କର ହିଁ ଅନ୍ନ ଓ ପାନୀୟ। ଦେଖନ୍ତୁ ଠାକୁର କୋଉ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଅନ୍ନ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ପାନୀୟ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ଆମେ ପାନୀୟ ଉପରେ ଖାଲି ଟିକେ ଅନ୍ନ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦଉଛେ, ଅନ୍ନ ଉପରେ କେମିତି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବେ ତାକୁ ପଛକୁ କହିବି। ସାଧାରଣତଃ ଏହି ମାନଙ୍କର ହିଁ ଅନ୍ନ ଓ ପାନୀୟ ଦୁଷ୍ୟ ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଛି। ଦୁଷ୍ୟ ମାନେ ଦୁଷ୍ଟ, ଖରାପ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଛି ଶାସ୍ତ୍ରରେ। ଉପଯୁକ୍ତ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ଓ ଶୁଦ୍ଧି ଅନୁଷ୍ଠାନ ଦ୍ୱାରା ସଦାଚାରୀ ନହବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏମାନଙ୍କ ଦତ୍ତ ଅନ୍ନ ବା ପାନୀୟ ଦୁଷ୍ୟ ହୋଇ ଉଠେ, ଖରାପ ହେଇଥାଏ। ଆଉ ଏମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହୁଏ କଣ ନା, ଏମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଜନଗଣ, ଠାକୁରଙ୍କ ବାଣୀ, ଏମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଜନଗଣ ସହଜେ ହିଁ ସଂକ୍ରାମିତ ହୋଇ ଉଠନ୍ତି। ଏଇଭଳି ଲୋକମାନଙ୍କ ହାତରୁ ଖାଦ୍ୟ ପାନୀୟ ଗ୍ରହଣ କଲେ ମନ ବିଷାକ୍ତ ହୋଇ ଉଠେ। ମୁଁ କହୁନି ଆଜ୍ଞା, ଠାକୁରଙ୍କ ବାଣୀ। ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ବହି ସବୁ ଅଛି, ସମ୍ବିତ ଗ୍ରନ୍ଥ ଓଡିଆରେ ଲେଖାଯାଇଛି, 1 ନମ୍ବର ବାଣୀ। ଏମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଜନଗଣ ସହଜେ ହିଁ ସଂକ୍ରମିତ ହୋଇ ଉଠନ୍ତି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ନୈତିକ ଜୀବନ ପଙ୍କିଳ ହୋଇ ଉଠେ। କାହାର? ଜନଗଣଙ୍କର। ସତ୍ତା ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ବି ଦୁସ୍ଥ ହୋଇ ଉଠେ କ୍ରମଶଃ। ତେଣୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରୀକରଣ ଓ ଶୁଦ୍ଧି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଶାସ୍ତ୍ରର ଏହି ଶାସନ, ଶାସ୍ତ୍ର କଥାକୁ ଠାକୁର ସମର୍ଥନ କରି ବାଣୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏ କଥାକୁ ଆମେ ପଢିଲେ, ଏ ବାଣୀଟିକୁ ଆମେ ପଢିଲେ, ଶୁଣିଲେ, ୟା ପରେ ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କଣ? ଶୁଣିକିରି ପଢିବା ପାଇଁ ନା କିଛି ମାନିବା ପାଇଁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା? ଠାକୁର ଯାହା କହିଛନ୍ତି, ଠାକୁରଙ୍କର ଯେଉଁ ବିଧାନ, ଅବଶ୍ୟ ଦୀକ୍ଷା ନେବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ତ ଜାଣିନଥିଲି, ମୁଁ ଏସବୁ କଥାରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦଉନଥିଲି। ବ୍ରାହ୍ମଣ ପିଲା ହେଲେ ବି କିଛି ଆଚାର ବିଚାର ନଥିଲା ମୋର ବିଶେଷ ଭାବରେ। ସ୍କୁଲରେ ପଢୁ, ଜାଣି ତ ନଥିଲୁ, ଆଉ କଣ କରେ। ଜାଣିଲେ
ଧୀରେ 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 ସେ ଆଡକୁ ଅଗ୍ରଗାମୀ ହେଲେ। ଏଇ ଜାଣିବା ପ୍ରଥମେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମେ ମାନେ ଏ ଶାସ୍ତ୍ର ପାଠ କରୁଛେ, ଠାକୁରଙ୍କର ବାଣୀ ଗ୍ରନ୍ଥ ପାଠ କରୁଛେ। ଜାଣି ମାନେ ପ୍ରଥମେ ଶୁଣିଲେ ମନରେ ରହିବ, ମନରେ ରହିଲା ପରେ ତଦନୁପାତି କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ମଙ୍ଗଳର ଅଧିକାରୀ ହବା। ତାହେଲେ ଆମେ ଯାହା ହାତରୁ ତା ହାତରୁ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବାଟା କେତେ ଦୂର ସମୀଚୀନ ଆପଣ ବିଚାର କରନ୍ତୁ। ଠାକୁରଙ୍କ ବାଣୀ ମୁଁ କହୁନି। ଠାକୁର କଣ କହିଲେ? ଅନ୍ନ ଓ ପାନୀୟ। ଅନ୍ନ ବୋଇଲେ ଆମେ କଣ ବୁଝିବା? ପିଲା ପାଠ ପଢୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ ଅଭିଧାନ ଅଛି, ଡିକ୍ସନାରୀ ବି ଅଛି। ଅନ୍ନ ବୋଇଲେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସାଧାରଣତଃ ଜାଣୁ ଭାତ ବୋଲି। ଆଜ୍ଞା ବିଲକୁଲ ଅନ୍ନ ମାନେ ଭାତ ନୁହେଁ। 100ରୁ 100 ଆପଣ ଦେଖି ନିଅନ୍ତୁ, ଲେଖିକି ରଖନ୍ତୁ। ଅନ୍ନ ମାନେ ଭାତ ନୁହେଁ। ଅନ୍ନ ମାନେ ଖାଦ୍ୟ। ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଅଛି ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ମାନେ ପ୍ରାତଃ କାଳରେ ନିତ୍ୟକର୍ମ ସାରି ଅଙ୍କୁରିତ ଅନ୍ନ ଭକ୍ଷଣ କରିବା ଉଚିତ। ଅଙ୍କୁରିତ ଅନ୍ନ, ଅଙ୍କୁରିତ ଅନ୍ନ ମାନେ ଗଜା, ଗଜା ହେଇଥିବା ଖାଦ୍ୟ। କିଏ? ଗଜା ମୁଗ, ଗଜା ବୁଟ, ଗଜା ଗହମ, ଏସବୁ ଶାସ୍ତ୍ରର କଥା। ଅଙ୍କୁରିତ ଅନ୍ନ, ଅନ୍ନ ଅର୍ଥ ଖାଦ୍ୟ, ଖାଲି ଭାତ ନୁହେଁ ଆଜ୍ଞା। ବିଲକୁଲ ଭାତ ବୋଲି ଭାବିବେନି। ଭାତକୁ ଛାଡି ଯାହା ତା ହାତରୁ ଯେତେବେଳେ ସେମିତି ଯାହା ଘରେ ତା ଘରେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛେ। ସମାଜର ଗୋଟେ କଣ କରିବା, କୋଉଠି ଗଲେ ତ ଆମେ କମ୍ପ୍ରମାଇଜ ଅନେକ କରୁଛେ। ଯେଉଁମାନେ ପାରିବେ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କଲେ ଖୁବ ଭଲ, ବହୁତ ଭଲ। ଆପଣ ଜଣଙ୍କ ଘରକୁ ଗଲେ ସେମାନେ କିଛି ଜାଣନ୍ତିନି, ଆପଣଙ୍କୁ ଆଣି ଚା କରିଦେଲେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଆଣି ସର୍ବତ କରିଦେଲେ। ତାଙ୍କ ଘରେ ଯିଏ ସର୍ବତ କଲେ ତାଙ୍କର ଶୌଚର ଧାରା କିପରି ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି? ଜଣେ ଭାଇ ତିଆରି କଲେ କି ଜଣେ ମା ତିଆରି କଲେ? ଯାହା ଘରେ ମା ମାନେ ଶୌଚ ଶୌଚ ପାଳନ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ଅତିଥି ହିସାବରେ ଆପଣ ମାନେ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଗଲେ ସର୍ବତ କରିଦେବେ, ଫଳ କାଟିଦେବେ, ଖାଦ୍ୟ ଦେବେ, ଚା ବିସ୍କୁଟ ଦେବେ, ଆପଣ ଖାଇକିରି ଆସିଲେ। ଠାକୁର ବାଣୀ ଦେଲେ, ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କଣ? ଅଜାଣନ୍ତରେ, ଅଜାଣନ୍ତରେ ହଉଛି ଏଇଟା। ଆମେ ସତର୍କ ରହିବା। ସତର୍କ ନ ରହିଲେ କଣ ହବ? ଠାକୁରଙ୍କର ବାଣୀ, ଏ ବାଣୀଟିକୁ ଯୋଉମାନେ ପାଠ କରିବ ପଠାଯାଇଛି ଗ୍ରୁପରେ, ଆମେ ମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଳ୍ପ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଏ କଥାଟାକୁ ଠାକୁରଙ୍କର ଟିକେ ନିଜ ଚରିତ୍ରରେ ଚରିତ୍ରାୟିତ କରିବା ପାଇଁ। ଆଉ ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ଏ ଯୋଉ ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ ବାଣୀ ପାଠ, ଆର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଏଇଆ, ବାସ୍ତବ ଦିଗରେ ଗତି କରିବା ପାଇଁ। ଆଉ ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ସ୍ୱୟଂ ଠାକୁରଙ୍କର ବିଦ୍ୟମାନତା ଯୋଗୁ ଆମେ ମାନେ କଥାକୁ 100ରୁ 100 ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରି ନିଜ ଚରିତ୍ରରେ ଚରିତ୍ରାୟିତ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଉଚିତ। ସତ୍ସଙ୍ଗକୁ ଆଭାସୀ ହଉ ବା ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ହଉ, ସତ୍ସଙ୍ଗରେ କେବେ ହେଲେ ଉଶୃଙ୍ଖଳତା ପ୍ରକାଶ କରିବା ନାହିଁ। କାରଣ ଠାକୁରଙ୍କ ବାଣୀ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ବି ବାଣୀ, ଯାଦୃଶୀ ଭାବନା ଯସ୍ୟ, ଯାହାର ଭାବନା ଯେପରି ସିଦ୍ଧିର୍ ଭବତି ତାଦୃଶୀ। ଯାମନ ଯେପରି ତା ପାଇଁ ସେପରି ଫଳ ଥୋଇଥାଏ ବିଶ୍ୱ। ଉଚ୍ଚ ମନା ଉଚ୍ଚେ ଅମୃତ ଲଭଇ, ନିଚ ମନା ପାଏ ବିଷ। ସତ୍ସଙ୍ଗ ଏଭଳି ଏକ କ୍ଷେତ୍ର, ସେ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଆସି ଆମେ ମାନେ ଯେଉଁ ଭାବରେ ନିଜକୁ ଜଡ଼ିତ କରି ରଖିବା, ସେଇ ଭାବ ଆମର ଦ୍ୱିଗୁଣିତ ହେଇ ଉଠିବ, ବହୁଗୁଣିତ ହେଇ ଉଠିବ। ଯଦି ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ଯୁକ୍ତ ହେଇ ମନ୍ଦ ଭାବନାରେ ଯୁକ୍ତ ଥିବା, ମନ୍ଦ ଭାବନା ଗୁଡ଼ିକ ବହୁଗୁଣିତ ହେଇ ଉଠିବ। ଯଦି ଭଲ ଭାବନାରେ ଯୁକ୍ତ ହେଇ ଉଠିଥିବା, ମନକୁ ଅନନ୍ୟ ଭାବରେ ଅନ୍ୟ ଆଡେ ଚିନ୍ତା କରାଉ ନଥିବା, ଅତି ମଙ୍ଗଳର ଅଧିକାରୀ ହେଉଥିବା। ସେଦିନ ରାଣୀ ରାসমଣୀ ପ୍ରଭୁଙ୍କ କତିକି, ପ୍ରଭୁ ରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କ କତିକି ଆସିକି ନିଜର ଦୁଃଖ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ କହିଛନ୍ତି ଆସନ୍ତୁ କାଲି ସକାଳେ ବାଙ୍କ ପାଖରେ ଜଣେଇବେ। କିଛି ଚିନ୍ତା ନାହିଁ, ସେସବୁ କଥା ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଆସି ବସନ୍ତୁ, ମାଙ୍କୁ ସବୁ ଜଣେଇବେ। ପରାମର୍ଶ ହେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି। ଉପଯୁକ୍ତ ସମୟରେ ରାଣୀ ରାসমଣୀ ଆସିକିରି ମା କାଳୀ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ କାଳୀ ମାଙ୍କୁ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରିକି ସେଠି ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି, ଜଣାଉଛନ୍ତି ସବୁ। ଜଣାଉ ଜଣାଉ ପ୍ରଭୁ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି ଚୁପରେ, ରାসমଣୀ ଦେବୀ ବସିଛନ୍ତି। ଥରେ ଖଣ୍ଡେ ଅନେଇଲେ ରାসমଣୀ ଦେବୀଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ରାମକୃଷ୍ଣ ଠାକୁର। ଦିଥର ବେଳକୁ ଆସି ଗୋଟେ ଚାପୁଡା ଲଗେଇଲେ ଗାଲେରେ, ଚହଳ ପଡିଗଲା। ଚାପୁଡା ଲଗେଇ କହୁଛନ୍ତି ମାର ଆଗରେ ବସି ବିଷୟର ଚିନ୍ତା, ଅର୍ଥାତ୍ ମା ଆଗରେ ଆସି ବସିଛ, ମା ପାଖରେ ସମର୍ପଣ ହେଇଛ,
केसटा केमती हम केस रे केमती वकिल आसब ठीक कथा कहब कि नहीं से वकिल को दबा को नहीं जमीबाड़ी संक्रांत नहीं जमीदारी गोटे कथा मन में चिंता घारी थाए ठाकुर गोटे चापुड़ा लगेले समस्ते तटस्थ हो गले ब्राह्मण देखरे कौन मारला भाणिक मारला मारला चढ़ पड़गला राणी रासमणी किंतु हाथ देखे देख ठीक कहते सी ठीक कर मत जहाँ कही मुझे हो पार्ली मोर मन विषय वासना जड़ित तेणु सत्संग युक्त हो मन को केबे आनमुना करवानी प्रभु भाव में भावायित हवाई सतत चेष्टित होउथिबा एवं ठाकुर जो बाणी ताकू निज चरित्र रे चरित्रायित करिबा पई प्रयत्नशील होउथिबा ताहले सत्संग करिबा सत्संग रे गाइबा सत्संग रे नाचिबा कुदिबा सत्संग रे कहिबा गला फटेई सबु सार्थक हबो नहले एक पैसार फल यदि आमे आशा करिबा ठाकुर कथा को सबु बेले भाबिबा जहा करी जहा पाइबा को हुए सेपरी बा ताहा नकरी सेपरी नकरी ताहा पाइबा पई उद्ग्रीव हवा अपेक्षा बोकामी आउ कोन अछि आमे कोन बोका हवा ए बोकामी दिगरे गति करिबा बोकामत्व को आम चरित्र रे स्थान दबा ना ठाकुर कथा मानिबा ठाकुर दीक्षा दीक्षित होइछे स्वस्थनी व्रतधारी होइछे ठाकुर विधान को चरित्र चरित्रायित करिबा पई तांको पाखरे कांदिबा तांको पाखरे आखिरु लुह गड़ेबा प्रार्थना करिबा हे दयाल ए दोष मो ठारे थिबा दोष को हटेई दियो तुम कथा को मानिबा पई मते टिके शक्ति दियो क्षमता दियो आपण को भूली न जाए आपण कथा ही मोर सदा सर्वदा जेमति मने रहे सबु कथा भितर मु आपण को मुख को मोर मानस पटरे देखि पारु थाए ताहाले मोर गति ताहाले मोर चिंता चेतना अन्य आड़े जीव नाही मंगलर कोले रहिबी जहा आजिर आचार्य देवंकर डकरा आजिर आचार्य देव डकरा सदा सर्वदा इष्टमुख रहिबा पाई डीपी वार्कर डकरा अन्यर सेवा कले सबाए बड़ करी जत बड़ हबुरे ततई तुई बड़ हबार एकटी पथ एटी छड़ा अन्य नाही आसंतु अन्य मान को बड़ करिबा आଳରେ अन्य मान को बड़ करिले अन्य मानकर मंगल चिंता करिले निजे मंगलर कोले रहिबा निजे बड़ हबा अपरर मंगल कामना ही निज मंगलर प्रसूति जन्मदात्री जय गुरु समस्त जय गुरु जय गुरु जय गुरु आज्ञा जय गुरु जय गुरु अति सुंदर वास्तव धर्मी कथा साधनार कथा जीवनीय आलोचना आमे